اگر ہم ایک ایسی گمشدہ دنیا کا تصور کریں جو مکمل طور پر پرامن ہو، بے حد امیر ہو اور ٹیکنیکی لحاظ سے اتنی جدید ہو کہ اس نے قدیم تاریخ کی ہماری پوری سمجھ بوجھ کو ہی الٹ کر رکھ دیا ہو، تو کیسا لگے گا؟ آج کی اس پیشکش میں ہم ایک ایسی پراسرار تہذیب کی گہرائیوں میں اتریں گے جو ہزاروں سالوں تک کیچڑ اور مٹی کے نیچے خاموشی سے دبی رہی، اور پھر جب یہ اچانک دنیا کے سامنے آئی تو اس نے سب کو حیرت میں ڈال دیا۔ 19ویں صدی کے برطانوی نو آبادیاتی حکمرانوں کے غرور پر ذرا غور کرتے ہیں۔ ان کا ماننا تھا کہ وہ ہندوستان پر ایک بہت بڑا احسان کر رہے ہیں، اسے تہذیب سکھا رہے ہیں۔ اسے وہ بڑے فخر سے روادار سامراجیت کا نام دیتے تھے۔ لیکن سچائی یہ تھی کہ وہ اس حقیقت سے بالکل بے خبر تھے کہ جس زمین پر وہ کھڑے ہیں وہاں آج سے پورے 5000 سال پہلے ایک انتہائی جدید اور منظم معاشرہ اپنا سنہری دور گزار چکا تھا۔ ان کا یہ سارا غرور اس وقت چکنا چور ہو گیا جب زمین کے نیچے سے تاریخ کی ایک بالکل نئی اور چونکا دینے والی حقیقت نے جنم لیا۔ تو چلیے ذرا شروع سے دیکھتے ہیں کہ آخر یہ تہذیب سامنے کیسے آئی۔ یہ کوئی ایک رات میں ہونے والا جادو نہیں تھا۔ اس سفر کا آغاز 1829 میں ہوا جب چارلز میسن نامی ایک شخص لاہور کے راستے میں حادثاتی طور پر کچھ پراسرار کھنڈرات کے پاس سے گزرا۔ اس نے ان کھنڈرات کو دستاویزی شکل دی، پھر 1861 میں الیگزینڈر کننگھم نے آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کی بنیاد رکھی۔ لیکن اصل دھماکہ خیز دریافت 1920 کی دہائی میں جا کے ہوئی۔ پہلے دیارام ساہنی نے ہڑپا کی کھدائی شروع کی، اور پھر محض 2 سال بعد راکھل داس بنرجی نے 590 کلومیٹر شمال کی جانب انسانی ہڈیوں کے ڈھیر دریافت کیے، جس کی وجہ سے اس جگہ کا نام موہنجوداڑو یعنی مردوں کا ٹیلا پڑ گیا۔ یہ وہ حادثاتی دریافتیں تھیں جنہوں نے تاریخ کا دھارا ہی بدل دیا۔ اب ذرا اس دریافت کے پھیلاؤ کا اندازہ لگاتے ہیں۔ 1.26 ملین یعنی 12,60,000 مربع کلومیٹر، یہ وہ رقبہ ہے جس پر یہ عظیم تہذیب پھیلی ہوئی تھی۔ اگر ہم آج کے جغرافیے کے حساب سے دیکھیں تو یہ حصہ ہندوستان، پاکستان اور افغانستان پر مشتمل ہے۔ مصر، چین اور میسوپوٹیمیا کی دیگر قدیم تہذیبیں اس کے وسیع رقبے کے سامنے بہت چھوٹی نظر آتی ہیں۔ ہم صرف ایک پرانے شہر کی بات نہیں کر رہے، یہ ایک پوری کی پوری گمشدہ دنیا تھی۔ تو اس تجزیے کے پہلے حصے کی طرف آتے ہیں، قدیم شہری منصوبہ بندی کے عجائبات۔ اگر ہم آج کے کئی جدید شہروں کا موازنہ 5000 سال پرانی وادی سندھ کی تہذیب سے کریں تو سچ پوچھیں ہم حیران رہ جاتے ہیں۔ ان کے پاس گھروں کی تعمیر کے لیے ایک ہی سائز کی معیاری پکی اینٹیں موجود تھیں۔ ہر گھر میں ایک مخصوص اور شاندار غسل خانہ تھا، اور پورے شہر میں زیر زمین ڈھکی ہوئی نالیوں کا ایک ایسا جال بچھا ہوا تھا جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں تو دنیا کے کئی جدید شہروں میں پانی کی فراہمی اور کچرے کو ٹھکانے لگانے کے اتنے محفوظ اور منظم طریقے موجود نہیں ہیں۔ یہ واقعی کمال کی بات ہے۔ اسی شہری منصوبہ بندی کی ایک زبردست مثال موہنجو داڑو کا گریٹ باتھ یعنی عظیم غسل خانہ ہے۔ ذرا آنکھیں بند کر کے تصور کریں، 897 مربع فٹ پر پھیلا ہوا اور 8 فٹ گہرا ایک تالاب، اس کے ساتھ ہی کپڑے تبدیل کرنے کے باقاعدہ کمرے اور تازہ پانی کا ایک کنواں بھی موجود تھا جو اسے مسلسل بھرتا رہتا تھا۔ یہ کوئی عام پانی کا جوہر نہیں تھا، یہ ان کی شاندار انجینئرنگ کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ اور یہ چیزیں بہت شاندار طریقے سے اس بات کو واضح کرتی ہیں کہ وہ لوگ صفائی اور شہری زندگی کے معاملے میں کتنے منظم تھے۔ شہروں کو 2 باقاعدہ حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا، ایک لوئر ماؤنٹ جہاں عام لوگ برابر کے بلاکس اور چوڑی سڑکوں کے گرد رہتے تھے، اور ایک اپر ماؤنٹ جہاں اہم ورکشاپس اور میٹنگ کی جگہیں اونچائی پر تھیں۔ شہر کو سیلاب اور جنگلی جانوروں سے بچانے کے لیے حفاظتی دیواریں کھڑی کی گئی تھیں۔ حد تو یہ ہے کہ گلیوں میں صفائی کے لیے پبلک کوڑے دان موجود تھے، ہدایات کے لیے سائن بورڈز تھے، اور دھولاویرا کے علاقے میں تو پانی جمع کرنے کے لیے بارش کا پانی ذخیرہ کرنے والے جدید تالاب تک بنائے گئے تھے۔ اب بڑھتے ہیں دوسرے حصے کی جانب، پرامن عالمی تاجر۔ ماہرین جب اس معاشرے کا گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں تو ایک بہت ہی منفرد بات سامنے آتی ہے۔ اس پوری تہذیب میں کسی فوج یا جنگی ہتھیاروں کا کوئی نام و نشان تک نہیں ملا، نہ ہی کوئی بڑے شاہی محلات ملے ہیں جو کسی مطلق العنان بادشاہت کو ظاہر کریں، اور حیرت انگیز طور پر نہ ہی کوئی واضح مندر ملے ہیں۔ ان کی مہروں پر زیادہ تر قدرت، درختوں اور ایک پراسرار سینگ والے جانور یعنی یونیکارن کی تصویریں نظر آتی ہیں۔ ایک مشہور پشوپتی مہر بھی ملی ہے جو اس بات کا اشارہ دیتی ہے کہ یہ لوگ شاید شیو کی کسی ابتدائی شکل کی پوجا کرتے تھے، اور وہ جو مشہور کانسی کی رقاصہ کا مجسمہ ہے وہ صاف بتاتا ہے کہ یہ لوگ فنون اور تفریح کی قدر کرتے تھے۔ مطلب انہوں نے اپنی توانائیاں جنگوں اور لڑائیوں کے بجائے امن، فن اور زراعت پر خرچ کیں۔
दरअसल ये पुरअमन लोग अपने दौर के बहुत बड़े आलमी ताजर थे। तारीख बताती है कि मेसोपोटामिया के लोग वादी सिंध की इस दौलतमंद तहजीब को मेलूहा के नाम से पुकारते थे। इनका तिजारती नेटवर्क किसी एक इलाके तक महदूद नहीं था, बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर फैला हुआ था। तो यहाँ सबसे अहम पॉइंट ये है कि इनका कारोबारी असर व रसूख कितना ज़बरदस्त था। ये दुनिया की वो पहली तहजीब थी जिसने कपास को काटना और बुनना शुरू किया। ये लोग कीमती लकड़ी, आबनूस और नीले रंग का कीमती पत्थर लाजवर्द बरामद करते थे। इनके तिजारती उसूल इतने सख्त और मुनज़्ज़म थे कि वो लेन देन के लिए पत्थर के बिल्कुल मयारी बाँट इस्तेमाल करते थे ताकि किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। और सबसे कमाल बात यह है कि वो अपने तिजारती सामान पर अपनी मुनफरिद मोहरें लगाते थे, बिल्कुल आजकल के मॉडर्न ब्रांड्स की तरह। अब चलते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, जो शायद सबसे बड़ा और दिलचस्प मुअम्मा है, नाकाबिले हल कदीम कोड। देखें, मिस्री तहजीब की ज़ुबान को समझना माहिरीन के लिए इसलिए मुमकिन हो गया क्योंकि उन्हें खुशकिस्मती से रोज़ेटा स्टोन मिल गया था। इस पत्थर पर एक ही बात मिस्री और कदीम यूनानी दोनों ज़बानों में लिखी थी, जिसने एक डिक्शनरी का काम किया। लेकिन वादी सिंध की तहजीब के मामले में बदकिस्मती से ऐसी कोई चाबी आज तक नहीं मिल सकी। उनका रस्मुल ख़त पिछले 100 सालों से हमारे लिए एक बंद किताब की तरह है, जिसका एक लफ्ज़ भी हम यकीन से नहीं पढ़ पाए। तारीख दानों ने इनकी मोहरों और तख्तियों का चप्पा चप्पा छान मारा है और बगौर मुताला करके तकरीबन 400 मुख्तलिफ अलामात और निशानात को जमा किया है। इनमें इंसानों की छोटी शक्लें, मछलियाँ, परिंदे और कीड़े मकोड़ों जैसे निशानात शामिल हैं। इन अलामात की इतनी बड़ी तादाद देखकर माहिरीन ये मानते हैं कि इनका रस्मुल ख़त दरअसल लोगोसिलेबिक है। इसका मतलब यह है कि यहाँ अंग्रेज़ी की तरह इनफरादी हुरूफ़ तहज्जी नहीं है जो मिलकर लफ्ज़ बनाएं, बल्कि एक अलामत का मतलब एक मुकम्मल लफ्ज़ या आवाज़ होता है, बिल्कुल आज की चीनी ज़ुबान की तरह। और हाँ, मुहक्किकीन का यह भी मानना है कि यह ज़ुबान दाएं से बाईं तरफ लिखी जाती थी। अब इस फ़न पारे की जो चीज़ वाकई दिमाग घुमा देती है, वो इन फ़नकारों की महारत है। ये पत्थर की मोहरें हकीकत में महज 2.5 से 5 मुरब्बा सेंटीमीटर जितनी छोटी हैं, लेकिन इतनी माइक्रोस्कोपिक सतह पर भी इन्होंने गैंडे, हाथी और बैल जैसे बड़े जानवरों को बिल्कुल परफेक्ट तनासुब के साथ उभारा है और उसके साथ अपना पूरा असरार रस्मुल ख़त भी शामिल किया है। ये कारीगरी की एक बिल्कुल ही बेमिसाल सतह है। और अब आते हैं अपने आखिरी और चौथे हिस्से की तरफ, अचानक और हल तलब गायब हो जाना। ये वाकई तारीख के सबसे बड़े सवालों में से एक है। इतना अमीर, इतना पुरअमन, इतना जदीद और 1 करोड़ 26 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ एक शानदार माशरा आखिर मिट्टी में गायब कैसे हो गया? खुदाई से ये पता चलता है कि मोहनजोदाड़ो को तबाह होने के बाद कम से कम 9 बार दोबारा तामीर किया गया था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। अगर हम इनके ज़वाल की टाइमलाइन को देखें तो मालूम होता है कि 2600 कब्ल मसीह में इनका सुनहरी दौर शुरू हुआ, लेकिन 1900 कब्ल मसीह आते आते मामलात बिगड़ने लगे। सड़कों की देखभाल रुक गई, नालियां बंद हो गईं और इनकी शानदार आलमी तिजारत रुकने लगी। 1700 कब्ल मसीह तक ये अजीम शहर अपनी आबादी से बिल्कुल खाली हो चुके थे और 1300 कब्ल मसीह के आते आते ये तहजीब तारीख के औराक से मुकम्मल तौर पर मिट गई। खैर, ये सब हुआ कैसे? इस बात पर मुहक्किकीन आज भी बहुत ज़्यादा तकसीम का शिकार हैं। कुछ नज़रियात के मुताबिक ये मौसमियाती तब्दीलियों का नतीजा था। मानसून की बारिशें कम हुईं और ज़राअत के लिए अहम दरिया सूख गए। कुछ का मानना है कि ज़लज़लों या बदतरीन सैलाबों जैसी कुदरती आफात ने सब कुछ तबाह कर दिया। एक नज़रिया ये भी है कि शायद किसी बेकाबू आलमी वबा ने पूरी आबादी को निगल लिया। और कुछ मौरखीन ये मानते हैं कि मगरिब की तरफ से आने वाले आर्यन हमलावरों ने इन पुरअमन शहरियों को बेदर्दी से कुचल दिया। असल सच क्या है, ये आज भी एक बहुत बड़ा मुअम्मा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये कोई पुरानी भूली बिसरी कहानी नहीं, बल्कि एक मुअम्मा है जो आज भी जिंदा है। इस पुरअसरार तहजीब को समझने की लगन आज भी मौजूद है। हाल ही में तमिलनाडु के वजीर आला ने बाकायदा ऐलान किया है कि जो भी शख्स वादी सिंध के इस नामालूम रस्मुल ख़त को कामयाबी से पढ़ लेगा, उसे 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। मतलब ये सिर्फ तारीख का मुताला नहीं है, ये तो आज के दौर की एक एक्टिव और ज़बरदस्त तफ्तीश है। हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अगर एक इतनी शानदार और जदीद दुनिया इतनी सदियों तक मिट्टी में खामोशी से गायब रह सकती है, तो ना जाने और कितने हैरान अंगेज राज इसी तरह दफन है जो महज अपना कोड टूटने का इंतजार कर रहे हैं। जरा सोचिए, जिस दिन ये खामोश मोहरे बोलना शुरू करेंगी तो दुनिया की तारीख में कैसे कैसे नए अबवाब खुलेंगे।